शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते। भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता
परमात्मा। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप। ओम शांति, ओम शांति। बाबा आज गरीब बच्चे कौन सी विशेषता के आधार से बहुत बड़ा पद पा सकते हैं? कौन सा? हाँ, जो भी दान पुण्य करते हैं, गरीब जो है वो श्रद्धा से करते हैं, भावना से करते हैं। ज्ञान में भी आते तो बाबा से भावना बहुत होती है। क्यों? जीवन में दुख अनुभव किया है। साहूकारों को क्या है, अपने धन का नशा होता है, जिस कारण वो जो सूक्ष्म नशा धन का, वो कोई भी बात का नशा है, अभिमान है, तो वो बाबा के नज़दीक नहीं जा सकते हैं, तो भाग्य भी इतना नहीं बना सकते। ಬಡವರದು ಯಾವ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಾಹುಕಾರರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ತುಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಹುಕಾರರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಂಬಲ್ಲಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಮಾತು ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರೇ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೂಲ ಮಾತು ಬಾಬಾವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಾವನೆ, ನಿರಹಂಕಾರಿತನ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ನಿಂದು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಭಾಗ್ಯ ಆಗೋದು. मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है, मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಆಗಿದೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ? ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಜಾಗೃತರನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬೂರ್ ಪರಿಚಯ ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದೊಂದು ಆದತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋ ಕಲೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಮೂಲ ಮಾತೇನು? ಮೂಲ ಮಾತು ಯಾವುದು ಇರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಅನ್ಯರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಆ ದಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನುಕಂಪ, ಅದು ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಮ್ಮದು, ಅವ್ರ ಪಾಡು ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. गरीब बच्चे अपने किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते. ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಹುಕಾರರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है. गरीब भक्ति भी लगन से करते. साक्षात्कार भी गरीबों को होता है, साहूकारों को अपना धन का नशा रहता.
पाप जास्ती होते हैं इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे ಚಲೆ ಜಾತೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಲೋಭ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸಾಹುಕಾರರು ಅಂತಾರೆ. ಬಡವರು ದಾನ ಪುಣ್ಯನೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿನೂ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ. ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಧನದ ನಶೆ ಇದೆ, ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಗೀತ್ ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है. ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಾನು ಬಾಲಕ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಹಾಡು. ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇದು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಆತ್ಮಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ये तो क्लियर महिमा है क्योंकि वो रचयिता है, लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है, लौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है. बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं, लौकिक बाप की इतना महिमा नहीं है. परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है, बच्चे भी महिमा करते हैं. ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, उनमें ही सारा ज्ञान है. अब और महिमे लौकिक ತಂದೆ ಮಹಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ರಚಯಿತನೇ, ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಚಯಿತ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬೇಹದ್ ರಚಯಿತ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಬಟ್ ಬಂಧು ಸಹಾಯಕ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗುರು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಬೂರ್ ಮಹಿಮೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬೂರ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದು ಬಾಬೂರ್ದ ಹತ್ರ ಆಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है. तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान है, ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಾಬೋರಿಗೆ ಜವಾಬು? ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ? ಸೃಷ್ಟಿಯ आदि मध्य अंत का ज्ञान अल्वा. और ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है, तो वही ज्ञान का सागर पतित पावन है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬೋರು ಓದಿಸೋದು ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಹಾರ್ಥದ ವಿದ್ಯೆ ಓದಿಸಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಂತೂ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ತಂದೆ ಓದಿಸೋದು ಸದ್ಗತಿಗಲ್ವಾ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. कृष्ण को कभी पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहते, उनकी महिमा बिल्कुल क्लियर है. दोनों है भारत के निवासी. शिव बाबा की भी भारत में महिमा है, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं. कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं. 3 जयंती मुख्य है. अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होंगी, शिव की या कृष्ण की? ಯಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜಯಂತಿ ಯಾರ್ದಿರ್ಬೋದು? ಶಿವ ಬಾಬೋರ್ದ, ಕೃಷ್ಣಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ಜಯಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಶಿವ ಜಯಂತಿ, ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬಾಬಾ ಬರ್ದೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು 2 ಜಯಂತಿಗಳನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಶಿವ ಜಯಂತಿಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಲಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. तो मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूल गए हैं. कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते,
शिव जयंती का इतना किसको पता ही नहीं है, न गायन है। शिव ने क्या आकर के किया, उनकी बायोग्ರಫಿ का किसको भी पता नहीं है. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಯಂತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶಿವ ಜಯಂತಿ. ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಕುಂಠದ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಜನಗಳಿಗೆ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. उनकी बायोग्राफी का किसको पता ही नहीं है. कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी. ಹೆಸರೇ ಬಾಬನ್ ಮಹಿಮಾ ಟೋಪಿ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗೋಪಿಯೋಂಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಳಂಕನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಗೋಪಿಯೋಂಕು ಬಗಾಯ ಏಕಿಯ ಮತ್ತೆ ಚೋರಿ ಕಿ. कृष्ण के चरित्रों का काश एक मैगजीन भी निकलता है. शिव के चरित्र आदि कुछ है ही नहीं. शिव की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई. कृष्ण जब बड़ा हो तब ज्ञान सुनाए. कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए. बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र लग चलाते हैं. 16-17 वर्ष का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं. अब गीता कब सुनाई, उसी समय तो नहीं सुनाई होंगी ना. जब लिखते हैं फलाने को बगाया ये किया, उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं. ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए. गीता भी कुछ समय के बाद सुनाई होंगी. ಬಾಬೂರು ಹೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ರಾಣಿಯರು 16,000 ರಾಣಿಯರನ್ನ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿನ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು 16-17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಬ್ ಶಿವನೇ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಕುಚ್ ಬಿ ಪತಾ ನೈ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ್ ನೀಂದ್ ಮೇ ಸೋಯೆ ಪಡೆ. ಜನ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता ही नहीं है, मैंने क्या किया. मुझे ही पतित पावन कहते हैं, मैं आता हूँ तो साथ में गीता है. मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ. शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो. कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य है. ಮೂಲ ಮಾತು ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನೇನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಪತಿತ ಪಾವನ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ, ಎಲ್ಲ ಸಾಗರ ಅನ್ನೋ ಮಹಿಮೆ ನಿರಾಕರನಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧ ಅನುಭವಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅರ್ಥಾತ್ गीता जयंती, सो कृष्ण जयंती, 3 मुख्य. राम की जयंती तो बाद में होती है, त्रेता अल्वा नंतर. इस समय जो कुछ होता है वो बाद में मनाया जाता है. सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं है. ಕೇಳಿ, ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಿರಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ದುರ್ದಶೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और फिर किसकी महिमा है ही नहीं.
फिर राजाओं का कारोनेशन मनाते होंगे, बर्थडे तो आजकल सब मनाते, वो तो कॉमन बात हुई। कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं है। ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ ರೂಟೀನ್ ತಾನೆ ಅದು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರು ಆಸ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜರ ಕಾರೋನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಧೂಮ್ ಧಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ, ಅವ್ರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿರುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೊರ್ಗಿನವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತ್ಡೇಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಮಹಿಮೆಯ ಮಾತೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है, वो राज्य कब कैसे स्थापन हुआ ये तुम बच्चों की बुद्धि में है. बाप कहते हैं बच्चों मैं कलब 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 के संगम युग पर आता हूँ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ, ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂತಹ ಸುಖದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಕಲ್ಪ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಹೇ ಪತಿತ್ ದುನಿಯಾ, ಸತ್ಯುಗ ಆದಿ ಹೇ ಪಾವನ್ ದುನಿಯಾ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್. पतित जगत सतयुग पावन प्रपंच. मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಂತರದ ರಾಜ, ಈ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಲ ಪೆಹಲೆ ಭೀ ತುಮಕೋ ವರ್ಷಾ ದಿಯಾ ಥಾ, इसलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया है. बड़े थे बड़ा कौन, याರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, बड़े थे बड़ा है शिव. शिव बाबा कितना बड़ा है. पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो. ಮೊದಲು ಶಿವಬಾಬಾ ದೊಡ್ಡವ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ದು. ಈಗ ಸಾಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ, ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದನೇ ರಾಜ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೇನೂ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಮರ್ತೋಗೋ ಕಾರಣ ಜನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳ ದುರ್ಗತಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. तो आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है, मेरा भी अवतरण है. कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है. शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेता है. ಶಿವ ಬಾಬೋರ್ದು ಅವತರಣೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಮೇಲಿಂದನೇ ಇಳಿಯೋದು, ಬಟ್ ಬಾಬೋರು ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಗಳು ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವತರಣೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಜನ್ಮ ತಗೊಳದ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. आते तो है ना, ये सब बाप बैठ समझाते हैं. ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं. ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर ही नहीं. ಸ್ಥಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಥ್ರೂ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು, ಬಟ್ ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಶಿವ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಥ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ಖುದ್ ಬೈಟ್ ಬತಾತೆ ಹೇ ಮೈ ಇನ್ಕೆ ಬೂढ़े तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है. तो पहले समझाना पड़े.
ಬಾಬಾ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ತೋ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬಡಿ ಯಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬಡಿ? ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಯಾವುದು? अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि कृष्ण बड़ा हो. ये सब समझने की बातें हैं, लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಾನೇ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಬಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೀತೆ ನಿರಾಕಾರಂದನ್ನೋದು ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೂಲ ಮಾತು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡದ, ಶಿವ ಜಯಂತಿ ದೊಡ್ಡದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಯಂತಿನೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಡ್ ಬಾಬಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಟ್ಸೆ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏ ವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ರಖನಾ ಹೈ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೋ ಡೇರ್ ಹೈ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಗರ್ ನೋಟ್ ಕಿಯೇ ಯಾದ್ ರೆಹನಾ ಸಕೆ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನೆನ್ಪಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾಬಾ ಇತ್ನಾ ನಜ್ದೀಕ್ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ರಥ್ ಹೈ. वो भी कहते सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೇನ್ ಏನು ಧಾರಣೆಗೆ ಚಿಂತನೆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಂತ ಡೈಲಿ ಒಂದು 108 ಸಾರಿ 1008 ಸಾರಿ ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ. ಬಾಬಂದು ಸ್ವಮಾನ ಬರೀರಿ, ಬಾಬನ್ ಮಹಿಮೆಗಳು ಬರೀರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್. ಸ್ವಮಾನ ಬರೆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಸ್ವರೂಪರಾಗೋದು ಈಸಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ರಥ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಿವಿ ತನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. तो वो भी कहते सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ. ಬಾಬಾನೇ ಸಮಜಾಯ ಹೇ ಸಬ್ಕೋ ದೋ ಬಾಪ್ ಕಾ ರಾಸ್ ಸಮಜಾವ್. ಶಿವಬಾಬಾ ಸಾಗರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಬಂದು ಸಾಗರ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ತಂದೆಯರ ರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ. शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा. जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं. वो है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता. तो जरूर नई सृष्टि रचेंगी, पुरानी थोड़े ही रचेंगी. नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧನ ಆತ್ಮ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ನು ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಪಿತರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ರೂ 8 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್, ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚಯಿತ, ಬಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ತಾನೇ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನ? ಇದಂತೂ ನರಕ. बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ. यह है भारत का प्राचीन योग. किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है.
ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಯೋಗ. ಯಾವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಪಾವನರಾಗೋದಲ್ಲ, ಸದ್ಗತಿ ಸಿಕ್ತು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಏಕ್ ತೋ ಕೇತೆ ಗೀತಾ ಕಾ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ, ವಿಷ್ಣು ಆದಿ ಕೆ ನಾಮ್ ದೇ ದೇತೆ ಹೇ. ಶಿವ ಬಾಬಾನೇ ರಾಜಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಾಯ ಥಾ. ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ನಿರಂಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯ ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟು ನಿರಂಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸಿದ್ದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದು. तो ये किसको भी पता नहीं है, शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं. वो कैसे आया, क्या आकर किया, वो तो सदगति दाता लिबरेटर गाइड है. अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए ना. कौन सा गाइड चाहिए? परमात्मा गाइड चाहिए. वो भी आत्मा है. जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा होना चाहिए ना. ಲಾಜಿಕ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆತ್ಮನೇ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆತ್ಮಗಳು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಮ ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರನೇ. ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್, ಲಿಬರೇಟರ್, ಸದ್ಗತಿ ದಾತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದೂ ತಂದೆ ನಿರಾಕಾರನೇ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. वो तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे. परमात्मा अंद्रे सुप्रीम आत्मा. मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए. बाप कहते मैं आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ. बच्चे क्या करो, मुझे याद करो. कृष्ण तो कह न सके देह का संबंध छोड़ो. ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿರಾಕಾರ, ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಪಾವನ, ನಾನೇ ಬರೋದು, ಪಾವನ ಆಗೋ ಯುಕ್ತಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾವನ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು? ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ ಹಂಗ್ ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ ಆತ್ಮ ಪತಿತ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಯಾರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಓತೋ 84 ಜನ್ಮ ಲೇತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಇಡೀ 84 ಜನ್ಮ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಇದೆ. ಅವ್ರೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರೀರ ಮರೀರಿ, ನೆನಪು ಮಾಡಿ. सब संबंधों में आते हैं. बाप को अपना शरीर नहीं है, तुमको ये रूहानी यात्रा बाप सिखाते हैं. ಇವತ್ತು ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತೆನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೆ, ಅದು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತಿರೋದಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ತಾನೇ ಕಲಿಸೋದು. ಇದು ಯಾತ್ರೆ ಅಂತನೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಮನೆ ಪರಮಧಾಮ, ನಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಮಿಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದೆಂಥದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. तो यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆತ್ಮರೂಪಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಾಕಿಯವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು? ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೊಯ್ಕ ರೂಹಾನಿ ಬಾಪ್ ತೊಡೆಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಹೆಂಗಾಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? सबका रूहानी बाप मैं हूँ, मैं ही गाइड बन सकता हूँ.
लिबरेटर गाइड ब्लिसफुल पीसफुल एवर प्योर सब मेरे लिए कहते हैं. ಸೀದಾ ಬಾಬುವರ ಮಾತುಗಳು, ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಆತ್ಮಾओं को ನಾಲೆಜ್ ದೇ ರಹೆ. ನಶೆ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನಶೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನೇ ನೀವು ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ, ನಾನೇ ಗೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಗೈಡ್. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಗೈಡ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಿಬರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್, ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್. ಆನಂದ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ ಅಂಡ್ ಸದಾ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರ್. ಅವ್ರು ಸದಾ ಸತ್ಯ, ಸದಾ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಅಂಡ್ ಸದಾ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿನೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅವರಂತೂ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್, ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಆತ್ಮಾಂಕೋ ನಾಲೆಜ್ ದೇರೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅವರೇ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬ್ ಕೇತೆ ಮೇ ಶರೀರ್ ದ್ವಾರ ತುಮಕೋ ದೇ ರಹಾ. ಶರೀರ ಥ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಿ ಶರೀರ್ ದ್ವಾರ ನಾಲೆಜ್ ಲೇ ರಹೆ ಓ ಹೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್. ಶರೀರದ ಥ್ರೂ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಥ್ರೂ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ತಗೋತೀರ. ಆತ್ಮ ಸೀದಾ ಆತ್ಮ ಏನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. तो उनका रूप भी बताया है. जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है. ये कुदरत है. वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है, इतने छोटे स्टार में ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಇದೆ. 84 जन्मों का पार्ट है. यह है कुदरत. बाप का भी ड्रामा में पार्ट. ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು ಅಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕುದರತ್ ಕಿ ಬಾತೆ. ಅವ್ರ ಕುದರತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟು. ತಂದೆಯೇ ಇದು ಭಗವಂತ ಅಂದಣ್ಣ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬಿಂದಿ, ನಾನು ಬಿಂದಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದ್ಭುತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಂದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದಿ ನಾನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿನೂ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟು. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್. ಎಂದು ಸವಿಯಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ವಂಡರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುದರತ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಬಿ ತುಮಾರಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಕರ್ತೆ. ಕೇಳ್ರಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ದುಃಖಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಎಲ್ರೂ. ಪೂಜ್ಯವ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಾರ್ಟ್. तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है. इसको कहा जाता है कुदरत. इसका वर्णन कैसे करे. इतनी छोटी सी आत्मा है. ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं. आत्मा है भी स्टार मुआफिक. 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है. सुख भी वो एक्यूरेट भोगेंगी. यह है कुदरत. ಕುದರತ್ ಅನ್ನೋದು, ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ವಂಡರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದ್ದೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನ್ಮ 150 ವರ್ಷ, ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗ 125 ಅಂದ್ರೂ. ಆಮೇಲೇನು ದ್ವಾಪರ ಎಲ್ಲ 100 years ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಕಿ ಏನಿದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಆತ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ವಂಡರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್. 84 ಜನ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟು, 84 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕುದರತ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಲೀಲೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕುದರತ್ನ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಜ್ಞಾನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಬಾಪ್ ಬಿ ಹೇ ಆತ್ಮ, ಲೇಕಿನ್ ಕೌನ್ಸಿ ಆತ್ಮ? ಪರಂ ಆತ್ಮ.
नानू आत्मने बट नान परम आत्मा सुप्रीम, उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें, ये नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಿ में नहीं है। ಈಗ ಬಾಬೋರು ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಸದೇ, ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆದವರು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾತುಗಳು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದು ಹೊಸತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಳೇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ. तो यह है नई बातें जो बच्चों को, ज्ञान जो भरा हुआ है वो बच्चों को ही देते हैं, लेकिन सारा ನಯಾ ಜ್ಞಾನ है. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಬಾಬಾವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. तो फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना है वर्षा लिया है वही रुद्धि को पाते रहते, टाइम लगता प्रजा ढेर बनती है, वो तो सहज है. राजा बनने में मेहनत है. ಪ್ರಜೆಗಳಾಗೋದು ಈಸಿ, ರಾಜರಾಗೋದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಾತು. ಮನುಷ್ಯ जो बहुत धन दान करते हैं तो राजा ही घर में जन्म लेते. गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वो भी राजा बनते हैं. जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं. साहूकारों से पाप जास्ती होते हैं. गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है. गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं. दर्शन दो नहीं तो हम ಗಲಾ ಕಾಟ್ ಲೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ನೀನು ದರ್ಶನ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬ ಭಾವನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಾನನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೋತಾರೆ. ಸಾಹುಕಾರನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜರ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಾಹುಕಾರರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಾನನೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಪನೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಲಿಫೈ ತುಂಬ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಡವರಲ್ಲಿ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಾಗೋದು. ಸಾಹುಕಾರ ಐಸೆ ನೈ ಕರಂಗೆ, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಲೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರು ಕೊಡು ಬಿಟ್ರು ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ನಿನಗೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. साक्षात्कार भी गरीबों को होता है. वही दान पुण्य करते हैं, राजाए भी वो बनते हैं. पैसे वालों को अहंकार रहता है. यहाँ तो गरीबों को 21 जन्मों का सुख मिलता है, गरीब जास्ती है. साहूकार पिछाड़ी में आएंगे तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ वो तुम बच्चे समझते हो. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಬಡವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕಾಗಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಧನದ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಹಂಕಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಡವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಹುಕಾರರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಬನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರ ಬಡವರು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಹುಕಾರರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಬಡ ಭಾರತ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಾದ್ವಿ ಬಡವರು ನಾವು ಹಂಗಿದ್ದವರು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತು. तो अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे. ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಭೂಮಿ ಹಂಗೆ ಕಂಪನ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರ್ಟೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ರಾವಣ राज्य होने से आहाकार हो जाता है. तो
तो फिर ऐसी चीजें रह न सके, हर चीज की आयु तो होती है ना। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯುಗದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆಲ ಸಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ದೇನು ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿತ್ತು, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಆಯುಷ್ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳು ಸತೋಗುಣಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಆಯುಷ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊದ್ಲು ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗಿದ್ದ ವಯಸ್ಸು ಈಗಿನ ಮಕ್ಳಿಗಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಸಣ್ಣವರಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರುಗಳು ಪಾಪ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅದ್ರ ಆಯುಷ್, ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ. ಮನೇನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆಗಳಾದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಗಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು? ಸತೋಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ತಮೋಗುಣಿ ಆದಂಗೆ ತಾಕತ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. फिर बन जाते उन्हों की बनावटी ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे। मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते, समझते हैं वही मकान होंगे, आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा। फिर विवेक कहता है इन बातों से बच्चों का तैलुक नहीं। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಈಗೇನು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಇರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಆ ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗಿನ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ರಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. टू मच अद्ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं, अभी है संगम। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होंगी, इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಾ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಸಂಗಮ ಯುಗ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಬರ್ದೇನೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇದೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. तो इन्होंने ये वर्षा किससे पाया? ये पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर महल आदि बनाते, सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बनाते. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಕೋ ರಾಜ್ಯ ಕಿಸ್ನೆ ದಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಂಗಾರೆ ರಾಜ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನ ತರ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನ, ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಓದಿ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆಹಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಜನ್ ಬಿ ಬಡೆ ಬಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬನಾತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ಅವ್ರಿಗಿರೋಕ್ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಬಾಪ್ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋं को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುನಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಡೈಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು 4 ದಿವಸದಿಂದ ಡೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು, ಚಾಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ತುಮಾರ ದಂದಾಯಿ ಹೇ ಮನುಷ್ಯೋಂ ಕೋ ಸುಜಾಗ್ ಕರ್ನಾ ರಾಸ್ತಾ ವರ್ನ ಬತಾನ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನದ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಬೇಕು. जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं, बाप को कभी देहाभिमान नहीं हो सकता. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿ ಅನ್ಯರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ.
ತಂದೆಗೆಂದು ದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಮಕೋ ಮೆಹನತ್ ಸಾರಿ ತುಂಬ ಬಚ್ಚೋಂಕು ಮೆಹನತ್ ಕಿಸ್ಮೆ ಕರ್ನ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು. मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है. जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देता गोया ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬಾಬನ್ ಪರಿಚಯ ಕೊಡೋದಂದ್ರೇನೋ ಬಹುತೋಂಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ತೆ, ಅನೇಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಣ ನಾಟುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. पहले देहाभिमान में आने से फिर और विकार आते हैं. लड़ना झगड़ना नवाबी से चलना ये देहाभिमान है ना. बल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है. थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है ना. घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होंगी ये पहने, ख्याल चलता रहता है. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಾಚ್ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಂದ್ಕೋತಾರೆ. ವಾಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಚ್ ಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕಾರಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅಲ್ಲಡ್ನ ಜಗಳನ ನವಾಬಿ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ನಮ್ಮದು ರಾಜಯೋಗ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲೇ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इसको भी देहाभिमान कहा जाता है. अच्छी ऊंची चीज होंगी तो संभालना पड़ेगा ना, गुम होंगी तो क्या होगा ना. अंत समय कुछ भी याद आया तो ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನಪು ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಪದಭ್ರಷ್ಟ ಹೋ ಜಾಯೇಗ, ಪದಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದು ಗಡಿಯಾರ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಚಾರ ನಡೀತದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗೋದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಪದವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಏ ದೇಹಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಆದತೆ ಹೇ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಫಿರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಬದಲೇ ಡಿಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಿ ಜರೂರ್ ಕರೆಂಗೆ. ಈ ತರ ಆಸಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿರೋರು ಸೇವೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಡಿಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. रावण ने तुमको देहाभिमानी बनाया है, देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं. हर एक की सर्विस देखी जाती. महारथी बच्चों को अपना शो करना है. महारथियों को ही लिखाया जाता है कि तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो. एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देहाभिमान बहुत रहता है. बच्चों में देहाभिमान बहुत रहता है. देहाभिमान ने ही तो सारा नुकसान किया है. बाबा कहते देखो भगवान आता है कितना सिंपल, कितना प्यार, साधारण चलते, हर एक का सेवा देखता है बाबा. देहाभिमान क्या करे, आत्माभिमानी होके करे तो सेवा है, नहीं तो कुछ भी नहीं. तो इसलिए महारथी बच्चों को विशेष अपने को समझते हो तो दिखाओ, ಧಾರಣ ದಿಕ್ಕಾವು. ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಮಾರತಿ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ, ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಿ. महारथियों को ही लिखा जाता है कि तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो. एक दो को बुलाते, लेकिन बच्चों में देहाभिमान बहुत रहता. भाषण में बल अच्छे है परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है. देहाभिमान लून पानी बना देता है. कोई बात में जट बिगड़ जाते हैं, स्वल्प थोड़ा बोला बस गुस्सा आ जाता है या अभिमान आ जाता है, बात छोड़ देते हैं. एक का ईस्ट एक दूसरे का वेस्ट. ये लून पानी. ये बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे ऐसे होते हैं क्या? कुछ भी हो ना आपस में एडजस्ट करो, प्यार से एक दो को क्लियर करो, बातें करो. आपस में बाबा कहते रूहानी स्नेह होना चाहिए. सिर्फ ज्ञान कर दियो, भाषण करो, कोई फायदा नहीं है. ये हम वो एक कान से सुन के दूसरे कान में जाएंगे.
ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಂತಂದ್ರೆ परस्पर संस्कार की जो टक्कर चलता है ना, लून पानी इसलिए होते हैं ना, फीलिंग्स आ जाता है जट. अधिक बाबा ಹೇಳೋದು. तो इसलिए क्या करते हैं, कोई बात में जट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए. इसलिए बाबा कहते कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे. कोई कहे बाबा आपको कितना बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है. बच्चे तो अनगिनत है, परंतु कोई कपूत है, कोई सपूत, अच्छे अच्छे बच्चे हैं. ऐसे बाप का तो जो भगवान इतना प्यार से कहता है आया हुआ है, ऐसे बाप का फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए. बाबा क्या कहते हैं, बाबा को आके पूछो अपने अवस्थाओं का, बाबा हम कैसे है क्या है, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. अंडरलाइन है नो, कोई भी छोटी छोटी बात में स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए. ये सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है. साक्षी होके ड्रामा है देखो, शिक्षाएं मिलती है प्यार से, क्या करो स्वीकार करो. कुछ भी गड़बड़ होती है थोड़ा धीरेवत होकर के आपस में समझो. उस टाइम जवाब नहीं दियो, वो कितना भी ट्रां ट्रां करे, ಶಾಂತಿ ಸೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಗಿ देखो. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದು, ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು, ಇದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೋರು. ಬರೀ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಲೂನ್ ಪಾನಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ. ನೋ, ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಟೀಕೆ ಬಾಬನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯೋ ಎಣಿಸ್ಲಾರ್ದಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಕುಪುತ್ರರು ಕೆಲವರು ಸುಪುತ್ರರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್. भगवान के बच्चे माना सदैव जो बाबा कहे जी बाबा, हाजिर बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा. इधो बाबा को खुश करना है ना. बाबा इतना प्यार से आया है ना, हमारे लिए आया है ना, सब देने लिए आया है ना वर्षा. तो इसलिए ऑनेस्टी चाहिए. जो वो बोलता है हम करें, जो वो देता है वो सफल करे. ज्ञान गुण शक्तियान सबको दियो. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. शुक्रिया बाबा. कितना हर रोज कितना कहता है, कितना शिक्षा है, सावधानियां धारणा के लिए. देहाभिमान में बॉडी कॉन्शियस बड़ा शत्रु है, दुश्मन है बॉडी कॉन्शियस. देहाभिमान में आकर किसी भी बात का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखते, बहुत बहुत साधारण होके चलना है. बहुत ऊंचा भी नहीं बहुत नीचा भी नहीं. बाबा कहते सिंपल रहो, विचार हाईएस्ट हो ना. देहाभिमान में आके ज़्यादा फैशन नहीं करो. फैशन करेंगे तो क्या होता है, दूसरों की आंख लगती है, खराब आंख है आजकल की दुनिया में. ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಂಕ್ नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ में. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಳವಾಗಿರಿ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಿ. आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಕಭಿ ಭಿ ಲೂನ್ ಪಾನಿ ನೈ ಹೋನಾ ಹೈ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಹಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಾಗಂಗಿಲ್ಲ. बाबा का सपूत बच्चा बनना है. मैंने ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, कितने कड़वे जहरीले बन गए, बच्चे बदलो तुम लोग, मीठा बनो. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಮಧುರರಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ.
बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। अभिमान अहंकार मना बाबा से दूर, क्योंकि वो एक्सट्रीम निरहंकारी है। ಏನು ಸಪೂತ್ ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರನೇ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಲುಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡೋದು. वरदान समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भवा. समर्पणता बाबा, बुद्धि से सरेंडरिंग. बुद्धि को स्वच्छ बनाना है तो सरेंडर. बाबा आप जो जैसा बोलेंगे. स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भवा. ಸಮರ್ಪಣತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವರೇ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನರು. ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों से संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल. ಜ್ಞಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯದ ಖಜಾನೆ ಜಮಾ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಥೂಲ ಖಜಾನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲದು ಟೈಮ್ ಒಂದನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಮಾ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಥೂಲ ಖಜಾನೆನೂ ಈಗ ದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊತಿದಾರೆ ತಾನೆ ಕೊಡೋದು, ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ಖಜಾನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಜಮಾ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ಖಜಾನೋ ಮೇ ಸಂಪನ್ನ बनने का आधार क्या है? स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल. सत्य हृदय स्वच्छ बुद्धि. लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो. बुद्धि ಯಾವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗೋದು? ಬಾಬನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆದಾಗ. बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि को बाबा को सरेंडर करो. बाबा आप जो जैसे बोलेंगे, अनटच ऑफ बॉडी कॉन्शियस. शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है. बॉडी कॉन्शियस की बुद्धि माना शूद्र बुद्धि, इसको देना ही बाबा से दिव्य बुद्धि का गिफ्ट लेना. स्लोगन एक बाप दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा सदा रुद्धि को प्राप्त करते रहो. सदा क्या रहना है? एक बाप दूसरा ना कोई. और कहीं भी सुख मिलता है क्या? सब सारा दुनिया दुख देने के लिए बैठा है. कहीं भी सुख नहीं है. बाबा में ही सर्व सुख, सर्व प्राप्ति, सर्व संपत्ति सब कुछ है. ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದು ಒಂದೇನೆ ದ ಮೆಥಡ್, ಸದಾ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ವೃದ್ಧಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ करते रहो. ಕೇಳಿದ್ರಾ? मीठे बच्चे क्या करो? तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना. जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಜಾಗೃತರನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸೋದು. ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಾಳೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋಗನು ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಗ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी. दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी. प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी. दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी. दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी.
जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियाँ वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। हो जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियाँ वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। गम का प्याला पीकर हो, गम का प्याला पीकर प्यास बुझाना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। परिवार है अपना अपना है हर कोना, गगन ओढ़ ले धरती को तो कर ले अपना बिछोना। ओ ये दुनिया परिवार है अपना अपना है हर कोना, गगन ओढ़ ले धरती को तो कर ले अपना बिछोना। परम पिता की परम प्यार में, परम पिता की परम प्यार में पलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार का रखो नाता। प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार का रखो नाता। प्यार लुटाते सबको, प्यार लुटाते सबका प्यारा बनना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार